Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस शिशिमा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापक आचार्य शिशिमा देशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य शिशिमा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवदीप धाम की मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम केंद्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महाराज की जय भगवान मंगलमय नाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक शिशिमन गौरंग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रवेद गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि all glory to Srimad devotee all glory to all glory to all good to Guru and Gauranga all good to Srila Prabhupada all good to Srila Gurudev ki
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरो वैष्णवस्य श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सुगणललित श्रीविशाखानितश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण समस्त भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद मो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ तरफ आपण हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आज द्वितीय दिवस रे महाराणी कुंती स्तुति संपर्क में कहवाई जो सुजोग मत प्रदान करा जायछि। विशेषकर 2 दिन धरी आम महाराणी कुंती भगवान को उद्देश्य प्रार्थना संपर्क में शुणी। आज तो शेष हम ना कहीं 25 टी श्लोक अच्छी महाराणी कुंती स्तुति प्रथम स्कंदर अष्टम अध्याय 18 श्लोक आरंभ कर 43 श्लोक पर्यंत रही स्तुति। किंतु आम 3 दिवस जीटा आम संभव से आम मान कहवा परवर्ती समय जब सुजोग मिले से विषय आम अधिक कहवा। आम गत काल जहाँ आलोचना कर विषय किसी आलोकपात कर आज प्रसंग को आसवा। गत काली कुंती देवी निजक अति नीच हीन मनक भगवान निकट निजर स्थिति संपर्क से कहते मु जड़े साधारण नारी मु जड़े अबला मोर कौन योग्यता ना जहाँ को पाइबा महान ऋषि मुनि माने तपस्या करी लाभ कर पारना जड़े साधारण स्त्री लोक भक्ति जोग संपर्क धारणा ना
विशेष कर नारी मान होउछन्ति नीच जोनि पाप जोनि बोली कहा जायछि। तेणु मु एई पाप जोनि प्राप्त होई किभଳି भाबे आपण जानिबि ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିବି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ च ନନ୍ଦ ଗୋପ କୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ହଉଛି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନାଭିରେ ପଦ୍ମ ଜାତ ହେଇଛି ନମ ପଙ୍କଜ ନାଭାୟ ନମ ପଙ୍କଜ ମାଳିନୀ ଆଉ ଯିଏକି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ମାଳା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ଶେଷରେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କୃଷ୍ଣ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାଭି ଦେଶରୁ ହିଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ଦେବକୀ କଂସ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ କଂସ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୈବ ବାଣୀ ଶୁଣିଛି କଂସ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଂସ ତାଙ୍କର 6ଟା ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ସିଏ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ବିଧବା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ଦେବକୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ କୃପା। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦିଗର ନିଃସ୍ୱ, ଯେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଅତି ହୀନ ଦୀନ ବୋଲି ଯେ ମନେ କରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ କୃପା କରନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବିପଦ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ବିପଦରେ ହିଁ ବିପଦ ତ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ। ବିଶାଳ ମହାଗ୍ନି ପୁରୁଷା ପ୍ରଦର୍ଶନା ଅସତ୍ସଭାୟା ବନବାସ ଉଚ୍ଛତ ମୃଦ୍ରେ ମୃଦ୍ରେ ଅନେକ ରଥସ୍ତतो ଦ୍ରୋଣସ୍ତସ୍ମୈ ହରେରାଭିରକ୍ଷିତଃ। ବିଷ ଲଡୁ ଭୀମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବାରଣାବନ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବଣରେ ରହୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବାସାକୁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ପଠେଇଛି ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ସହିତ ଅସତ୍ ସଭାୟା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ କୌରବ ମାନଙ୍କର କୁଳବତୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରିବେନି। ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ପଠେଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତା ସହିତ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ପଠେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବାସା ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ପଠେଇଛି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ, କୌରବ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥି ହେଇଥିବା ହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ଶେଷରେ
ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପେଶିଛି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ତରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। এইଭଳି ଏତେ ବିପଦ ଆସିଛି, ବିପଦର ତାଲିକା ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଆପଣ ତେଣୁ ସିଏ ତ ବିପଦ ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ, କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦ ସିଏ ନୁହଁ। ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ବିପଦ ଆସୁଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ନୁହଁ, ଆମେ ତାକୁ ବିପଦ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବିପଦ ହଉଛି କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିନୁ ଦୁଃଖ କହିବ କାହା। କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ ନ କରିବା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବଡ ଦୁଃଖ। ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିପଦ ଆସୁଛି ସେ ବିପଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ବିପଦ ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି କଣ ମୋର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବି ସେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ପୋକ ଜନ୍ମ ପାଇପାରେ, ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇପାରେ, ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇପାରେ, କଣ ଜୀବନ ପାଇ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ମୋର ଆଉ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବିପଦ। ତେଣୁ ସେ ବିପଦରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ସେଟାକୁ ବିପଦ ବୋଲି କହିବିନି, ସେ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ସେଇଭଳି ବିପଦ ମୋ ଜୀବନରେ ବରାବର ଆସୁ। ବିପଦ ଆସନ୍ତୁ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗତକୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପୁନର୍ଭବ ଦର୍ଶନ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସୁ ଏବଂ ସେ ବିପଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଜୀବନରେ ବିପଦକୁ ଚାହୁଁନା। এইଭଳି ଏକ ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଜଣ ମହାସତୀଙ୍କ ନାମ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସତୀ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସତୀ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାସତୀ। ତା ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତି ଦେବ, ଅହଲ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାରା, କୁନ୍ତି, ମନ୍ଦୋଦରୀ ତଥା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟ ମହାପାତକ ନାଶ। এই ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ଯୋଉ 5 ଜଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ମରଣ କରିବା ମହାପାତକର ନାଶ, ଆମର ପାପ ଆଉ ହବନି ବା ପାପରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସେ ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ନାମ ତାଙ୍କ ନାମ କୁହାଯାଉଛି। ଅହଲ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ଗୌତମଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଗୌତମ ଋଷି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅହଲ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୌତମ ଋଷି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେନି। ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ହଉଛି ନିଜର ପତ୍ନୀ ଉପରେ ଅଧିକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଅହଲ୍ୟାର କଣ ଦୋଷ ଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ? କିନ୍ତୁ ଦୋଷଟା ହେଲା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କିଏ? ଗୌତମ ଋଷି, ତୁମେ ପାଷାଣ ହେଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଷାଣ ହେଇକି ଅଭିଶାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିଶାପଟା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। କାହା ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିଲା? ତାଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଧୀର ନୁହଁଇ ବୀର ବୋଇଲା ତହୁଁ ଧୀବର, ଶୁଣିଲେଣି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା, ପାଲି ପଡି ତୋ ଚରଣ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଏଣୁ, ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ପଡିବ ଭେଳା, ବୃତ୍ତି ଆମ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ, ବସାଇ ନଦେବି ନାବ ନଧୋଇ ପାଦ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟର ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର, ପୟରେ ଖାଳିତ କରି ବସନ ପୋଛି, ବ୍ରହ୍ମାର ଭୂତ ଯେ ପଦ ନହିଛି ଶିବ ବିଷାଦ, ସେ ଚରଣାମୃତ ପାନ ହୋଇଛି, ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ ଧଇଲା ବିଶ୍ୱେ ପତିତ ପାବନ ନାମର। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ପାର ହେବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଧୀବର ଗୋଟେ ନୌକା ଧରିକି ବସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଧୀବର ଆ ଟିକେ ଆମକୁ ନେଇଯିବୁ। ତ ନୌକା ନେଇକି ଆ, କିନ୍ତୁ ଧୀବର ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଧୀବର କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲିଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଥରଟିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ପାଷାଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି ଯଦି ନୌକାଟା ନାୟିକା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମ ଭେଳା ବୁଡିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର, ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେବେ, ଜୀବିକା ତ ନଥିବ, ନୌକା ତ ନଥିବ, ସେ ପୁଣି ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଚଳିବେ କି? ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡିବ ଭାଇ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ଆମ ପଶୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତା ମନ ପଶୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁରେ ବସେଇ ଦେବିନି। ଯଦି ମୁଁ ନାମରେ ବସେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବି। କାରଣ ସେ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବ ତ, ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଶିବ ଯେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଜଣେ ଶୈବର୍ତ, ଜଣେ କେଉଟ ଆଜି ଧୋଇଦେଲା। ଆଉ ସେଇ କୈବର୍ତ ଧୋଇଦେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପତିତ ପାବନ, ଯେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଅହଲ୍ୟାରେ କଣ ଦୋଷ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ। ସିଏ ମହାସତୀ ନାମରେ ନାମ। ସେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଅର୍ଜୁନ ଜିତିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। କିନ୍ତୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାହା କାହା ଦେଶରେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ପଞ୍ଚପତିଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲ ସେଇଭଳି ଏକ ପତି ଯିଏକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ, ଧାର୍ମିକ ହେଇଥିବେ, ଧନୁବୀର ହେଇଥିବେ, ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିବେ, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁମେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ବହୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ। ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 5ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କର। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ତ ମତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଛୁ ତାକୁ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିକି। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତିକୁ ବରଣ ଏବଂ ସେ 5 ପତିକୁ ବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବା ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ। ଯଜ୍ଞର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱରେ କିଛି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉନଥିଲା। ଏ ହଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ର। ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା, ତାରା କାହା ପତ୍ନୀ? ବାଳୀ, ବାଳୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାରା। ବାଳୀଙ୍କୁ ଯେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶରଦ୍ୱାରା ମାରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାରା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାଂସି ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାଂସି ଦେବା ପାଇଁ ତାରା ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାଂସି ଦିଅ ନା। ସୁଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, ସେ ଭକ୍ତ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ତାରା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଦିଅରକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଦିଅର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି କଳିଯୁଗରେ। କଳିଯୁଗରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ମନା କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଫଳ ପୈତୃକ ଦେବରେଣ ଉତ୍ପତ୍ତି କଳୋ ପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜୟ। କଳିଯୁଗରେ 5ଟା ଜିନିଷ ମନା କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞ କଳିଯୁଗରେ କରାଯାଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାର ସବୁ ପାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଅନୁମୋଦିତ ଯଜ୍ଞ, ହରିନାମ ଯଜ୍ଞ। ହରେ ନାମ ହରେ ନାମୈବ କେବଳମ୍ କଳୌ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିର। କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, एकमात्र अनुमोदित यज्ञ हूँ। अश्वमेध गोमेध यज्ञ मना कराଯାଇଛି। सन्यास, सन्यास कर्म सन्यास, सब काम धंदा छाड़ी विवाह करके स्त्री ग्रहण कले, पिला जन्म देले, किंतु पाली पारे तो घर छाड़ी पड़े तो सन्यास गिरी गुंफार जाए तपस्या कर हृदय शुद्ध हुई, किंतु आम सन्यासी तापर किसी दिन पर जाइए बाहर किसी दिन रहा पुणी परिवार को फेरी आसे, मो पिला कौन है, मो स्त्री कौन है,
ତା ନହେଲେ ତାଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସମାଜର ସେବା କରିବେ। ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରୁନ, ତୁମେ ପରିବାର ସହିତ ରହିଛ, ଦେଶ ସେବା କରୁଛ, ପୁଣି ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛ, କି ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସ କଳି ଯୁଗରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ, 24 ବର୍ଷ ବୟସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରିବାର ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରର ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏକଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହଁ। କାୟ ମନ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଇଏ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଫଳ ପୈତୃକମ। ଫଳ ପୈତୃକମ ଅର୍ଥ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମାଂସ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ମାଂସ ଖାଇବା ତ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମାଂସ ଖାଇବା କାହିଁକି ନା ଯଜ୍ଞ ପଶୁପଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ମାଂସ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁକୁ ବଧ କରି ତା ମାଂସ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ତ କଳି ଯୁଗ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପଶୁ ବଧ କରି ମାଂସ କେମିତି ଖାଇବ? ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶୁ ବଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଂସ ଖାଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ଦେବରେଣ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅରକୁ ବିବାହିତ ତାଠାରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରକ୍ଷା କରିବା କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତି, ଏଇ କୁନ୍ତି କଥା ଆସିଲା। କୁନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମାରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୃଗ ଏବଂ ମୃଗୀ ଯିଏକି ସଂଗମରତ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃଗମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଋଷି ଏବଂ ଋଷି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଋଷି ପତ୍ନୀ, ଋଷି ତ ମରିଗଲେ, ଋଷି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ବା ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେମିତି ଆସିବେ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେମିତି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଉ ମାଳା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ମାଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର, ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଧର୍ମ ଦେବତା ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କୁନ୍ତୀ ଥିଲେ ସତୀ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପତିଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପତି ମୋର ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମରାଜ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଯୋଉ ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆସିଲେ ଭୀମସେନ, ଏବଂ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତାପରେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆଉ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜାମଳ ଜାଆଁଳା ପୁତ୍ର ରୂପରେ ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ଔରସ ଜାତ ନୁହେଁ, କୁନ୍ତୀ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଔରସ ଜାତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଅସତୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କୋଉଠୁ? ପାଣ୍ଡୁ ତ ମରିଗଲେ, ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ତେଣୁ ନାନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅପବାଦ ରଚନା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାସତୀ ବୋଲି କୁହାଉ। ତାପରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତ ମହାନ ଚରିତ୍ର, ଭାଗବତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛେ, କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସେ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 40 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, କେତେ ତାଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟ, କେତେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ନାରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଭାଗବତ, କେତେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା। ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ହଉଛି ରାବଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ, ନା ତୁମେ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦିଅ ନା, ବିଭୀଷଣ ଅଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କର ଭାଇ, ତୁମେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତ। ତେଣୁ
ମନ୍ଦ ଧରି ତାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି କେହି ଶୁଣିପାରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାସତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଅସତୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାସତୀ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦର କଥା କହିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ବା ମୁଁ ସେଇ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, କଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ ବା? ଚାରିଟି ହଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୀ ଏଦମାନ ମଦ କୁମା ନୈବ ହରତୁ ଅଭିଧାତୁ ବୈତୁମ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଜନ୍ମ ଗର୍ବ ରହିଛି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ମତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗର୍ବ। दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यम एवच अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद आश्रित। दैवासुर संपद भगवान कहले एगुड़ाक गर्व दंभ आनीदेव उच्च कूल जन्म ग्रहण कर। जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कले धनश्रेणी, जहाँ निकट अधिक धन अच्छी ता मध्य गर्व रही। रावणर गर्व थिला, दुर्योधन गर्व थिला, मो पाखे बहुत लक्ष्मी पाखे थी, ये तो स्वर्णमय लंका गठन करथिला। ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत कहले पांडित्य, जड़ पांडित्य गर्व, आउ सौंदर्य, श्री कहले सौंदर्य। ये जो चारिटी रही वस्तु, ये चारिटी जहाँ पाखे अच्छी, जहाँ जहाँ पाखे चारिटी अच्छी, जन पाखे उच्च कूल जन्म ग्रहण कर, जड़े धनशाली, जड़े देखा जे सुंदर, जड़े जड़ पांडित्य जहाँ पाखे अच्छी, से भगवान पाखे प्रणत हे ना, भगवान आम भर जहाँ अच्छी आमको तो लोग प्रणाम कर, आम कहीं क्या पाखे प्रणाम कर, आम कहीं आम कहीं प्रणाम जड़ पांडित्य चैतन्य महाप्रभु लीला केशव काश्मीर नाम जड़े दिग्विजय पंडित, से विभिन्न स्थान परिव्राजन करी सब बड़ बड़ पंडित मान माने पराजित कर केशव काश्मीर। भर गर्व रही से दल बल नहीं जाए, हाथी रे चढ़ी सब दल बल प्रसेसन कर बरजात्री मान प्रसेसन कर जाती, सब विभिन्न स्थान को जाकि बड़ बड़ पंडित मान हरा थे आस पहुंचती कौटी निमाई पंडित पाखे। निमाई पंडित होती नदिया अच्छा चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर नाम, सी अच्छा सी पिला शिक्षा दौरान निमाई पंडित ग्रामर व्याकरण शिक्षा दौरान, संस्कृत व्याकरण शिक्षा दौरान, से समय से नदिया अच्छा बड़ पंडित मैंने नदिया अच्छा। केशव काश्मीर जो पहुंचले नदिया से बड़ पंडित मैंने जो सब बड़ बड़ पंडित से प्रमाद गणिले, कहले अरे तो बड़ पंडित आसला बर्तमान आम केमती सामना कर, आम तो हारी जा, आम लज्जित हवा, तेणु आम पठेदेवा निमाई निमाई पंडित पठेदेवा। निमाई पंडित छोट पिला सी हारीगले, सी तार पंडित पड़े केशव काश्मीर आम सहित समय से विदा कर निमाई पंडित एत बड़ पंडित सी हारीगले, आम कहीं ए प्रकार चिंता करके निमाई पंडित पाक पठे। संध्या समय गंगा नदी कूल निमाई पंडित बसिक पिला शिक्षा दौरान, से समय केशव काश्मीर आसिक पहुंचले और केशव काश्मीर आसिक पहुंचले निमाई पंडित आसन देले, आसन देकी कहले आपण हूँ दिग्विजय पंडित, आपण पाखे मु गोटे छोट पिला, मु कौन आपण मोर शिष्यर शिष्य, आपण कहतु मुझे शुणा चाहिए, आपण गंगा नदी जो बही जाइए सुंदर चंद्र किरण पड़ी गंगा नदी रे, से गंगा नदी गोटे स्तोत्र आप कहतु आम शुणा। ये गर्व उत्फुल्ल केशव काश्मीर छोट पिलाटा कौन है, तेणु सी कौन शास्त्र उद्धार न कर
ତାଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ କେଶବ କାଶ୍ମୀରଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନି, କାହାଠାରୁ ଶୁଣିନି, ନିଜ ମନକୁ ମନ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେ କହି ଶ୍ଲୋକଟି କହିସାରିବା ପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯାକୁ କୁହାଯାଏ ଝଞ୍ଝାବାତ, ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଯୋଉ ଆସେ ପବନ କିଛି କରିନଥିବ, ପୁରା ଉଡେଇ 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 ପକେଇଥିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୋଉଠୁ ସେ ଶ୍ଲୋକର ମୂଳ କୋଉଠି ସେ ଶେଷ କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ, କେମିତି ଲାଗିଲା? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବତାର ଆପଣ, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଏତେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କୋଉଠି ଜାଣିପାରିଲିନି, କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ, ମୁଁ କଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ ପଢଉଥିବା ମୁଁ ବ୍ୟାକରଣ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ 5ଟି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୋଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ କହିଲେଣି ମୋର ଦୋଷ ଅଛି। ଯେତେ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଘରେ ସେମାନେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆଇ ମୋ ଶ୍ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ସେ କହିଲେଣି ମୋର ଶ୍ଲୋକ ଭୁଲ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଭୁଲ ଅଛି, କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଳଙ୍କାରିକ ଦୋଷ ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ଭବାନୀ ଭର୍ତ୍ତୁ, ଭବାନୀ ଭର୍ତ୍ତୁ, ଭବାନୀ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଭବାନୀ କହିଲେ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆପଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୋଡିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତୁ, ଭର୍ତ୍ତୁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ, ଶିବଜୀଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ? ଶିବଜୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି? ଭବାନୀ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ତ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇ, ଶିବଜୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଭବାନୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। କି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଦୋଷ ରହିଲା, ଆଳଙ୍କାରିକ ଦୋଷ। ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତି କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପତି ବୋଲି ଆପଣ କହିସାରିଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କୋଉଠୁ? ପଦ୍ମଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପଦ୍ମଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ପଙ୍କର ଜାତ ହେଇଛି ପଦ୍ମ। ଆଉ ପଦ୍ମ ପଙ୍କର ଜାତ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ପଦ୍ମ ଜାତ ହେଇଛି। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ହଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କଥା କୁହାଗଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଜାତ ହେଇଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଟା ପଦ୍ମରୁ ଜାତ ହେଇଛି, ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଜାତ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ତେଣୁ ଆପଣ କହିଲେ ପଦ୍ମରୁ ଜାତ ହେଇଛି, ନା ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଏଟା ବ୍ୟାକରଣ ଦୋଷ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3-4ଟି ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ତଳକୁ ହେଇଗଲା, ସେ କହିପାରିଲେନି ଏସବୁ କାଶ୍ମୀର ଛୋଟିଆ ପିଲା ମୋର ଦେଖେଇଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରେ ମୁଁ ହାରି ନାହିଁ, ଆଜି କାହିଁକି ମୁଁ ହାରିଲି? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଅଭିମାନ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ କିଛି ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପଚାପ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ଲୋକ ଗୁଡିକ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ହସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ହସିଲେ। ଆମର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ, ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ହାରିଲେ। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ମନା କଲେ, ହସରେ କାହିଁ ସେ ହସୁଛ କାହିଁ? ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବିଚାରା ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାଟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ କରିକି, ସେ ଥକା ହେଇଛନ୍ତି, କାଲିକି ଆସିଲେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ କାଲିକି ଆସିବେ, ତମେ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଭିମାନଙ୍କର କେଶବ କାଶ୍ମୀରଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ, ନିଜର ବସାକୁ ଗଲେ, କିଛି ଖିଆପିଆ କଲେନି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ବଡ ଅଭିମାନ କରିକି ଶୋଇଲେ। ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ହାରିଲ ସେ ଜଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ସେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ହାରିଛ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ବିଜୟ ହେଇଛି, ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ସୁଦିନ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବିଜୟର ସମୟ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରୁଥିଲ, ଆଜି ତୁମେ ଜିତିଛ। ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହଉ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସକାଳୁ ହେଲା କ୍ଷଣି ସେ ଯାଇକି ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ଯେ ଆପଣ ପାଖରେ ମୁଁ ବଡ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ମତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ। ସେଠୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନ? ସେତେବେଳେ ଯେ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛଦ୍ମ ଅବତାର, ଛନ୍ନ ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁ। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନ? ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ, ମୋ ପାଦ ତଳେ କାହିଁକି? ନା ନା ନା, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ଆପଣ ମତେ ଆଉ
ଛଳନା କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାଇପଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେହି ତ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଜାନ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯଦି ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିର ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ଈଶ୍ୱର ଭଜିଲେ ସେହି ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାଟା ବିଦ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ବିଦ୍ୟାଟା ନମ୍ରତା ଆଣିଦିଏ ବିଦ୍ୟା ବଧୁ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ୍ ଭବ ମହା ଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନମ୍ ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ୍ ବିଦ୍ୟା ବଧୁ ବିଦ୍ୟାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁ ଆଗ କାଳରେ ବହୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲମ୍ବେ ଓଢଣା ଲମ୍ବ ଗୋଟେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢଣା ଟାଣୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁଆଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଚୁଆଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୁହଁ ଚୁଆଁ କଣ ସେ ତ ପୁରା ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଆଉ ଶାଢୀ ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୁହଁ ଢାଙ୍କିବେ କଣ ପୁରା ଡ୍ରେସ ଆଉ କଣ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାର ସତୀତ୍ୱ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବିନି ଖରାପ ଭାବିବ ମା ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସେ ବିଦ୍ୟାର ବଧୁତ୍ୱ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ନମ୍ର ଯେ ବିନୟୀ ବା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୱାନ ସିଏ ହଉଛି ନମ୍ର ନମନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ ନମନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ସଫରି ଫରଫରାୟ ଅଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚାରେ ରୋହିତ ନୈବ ଗର୍ବିତ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳମାତ୍ରେଣ ସଫରି ଫରଫରାୟ ବହୁତ ପାଣି ଭିତରେ ବଡ ମାଛ ଅଛି ସେ କେବେ ବାହାରକୁ ଜଣାଇବ ଯେ ଅଛି ବୋଲି ଭିତରେ ଥିବା ରୋହି କିମ୍ବା ବଡ ଭେକ୍ଟି ଭାକୁଡ ସେମାନେ ଚୁପ୍ କରି ତଳ ଭିତରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡିକାରୀ ମାଛ ସବୁ ଏଇଟା ମାଛ ଦେଖଉଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିକି ନେଇଯାଉ ତେଲ କଡାରେ ପକାଅ ଶୀଘ୍ର ଏଇଭଳି ନିଜର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର এই প্রকার অবস্থা কারণ যে বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা হচ্ছে বধূ সদৃশ সেই কথা মহাপ্রভু কহিলেন সেই তো বিদ্যার ফল জান নিশ্চয় সেই হচ্ছে প্রকৃতর বিদ্যা কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি ভগবানଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯଦି ଆମର ମନ ରହିଲା ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କହିଲେ ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ଲାଭ କରୁଛ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟାର ବୈଭବ ତୋମାର ଭଜନେ ବାଧା ଭଜନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭରସିଟିର ପାଠ ପଢୁଛି ମହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବକୁ କରାଏ ଗାଧା ପାଠ ପଢିକି କଣ ହଉଛୁ ନା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ଗଧ ଗଧ ଯେମିତି ଘାସ ପାଇଁ ମାଲିକର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପିଟୁଛି ମାଲିକ ତାକୁ ସେ ପିଟା ଖାଉଛି ଆଉ କାମ କରୁଛି ପିଟାଏ ଘାସ ଖାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଜିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାତି ଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପଇସା ମିଳିବ ପଇସା ମିଳିଲେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବ ଏହା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାର ଗର୍ବ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ବଡ ଗର୍ବ ସେଇଭଳି ଧନ ଏ ଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ସମୟରେ ସେ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହେଲାଣି ସେ ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି କଣ ନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20,000 କି 25,000 କି 30,000 ପଣ୍ଡାମାନେ କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଗ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗେଇବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲଗେଇବ ପଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଳନି ପଣ୍ଡା କହିଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଏକା ସମୟରେ କେମିତି ଭୋଗ ଲାଗିବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ 20,000 କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30,000 ଭିତରେ ଲାଗିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କହିଲା କୋଉଠି ମୁଁ ଆଣିବା କୋଉଠି କେମିତି କଣ ଲାଗିବ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଏ ମତେ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଠୁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଫଳି ଗଲା କହିଲା ମୁଁ କାଲିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ମତେ କହିବେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେ ଗୁଜରା ପଣ୍ଡାଟି ରାତିରେ ସ୍ମରଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଜଣେ ସେଠ ସିଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଫଳି ନେଇକି ଆସି ଠଣ ଠଣ କରି କହୁଛି ମୋ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲାଗି କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଭୋଗ ଲାଗି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଖାଲି ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ପାନ ତମେ ଦଉଛ ସେ ପାନ ଖାଇ ଖାଇ ମତେ ଅରୁଚାଏ
ମତେ ଟିକେ ସେ ଗଜମତି ଲଗା ହେଇଥିବା ପାନ ଟିକେ ଦେବେ। ଗଜମତି ଲାଗିଥିବା ପାନ ଟିକେ ମତେ ଦେବେ, ସେଇ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ତାକୁ କହିଥିବ ସେ ଗଜମତିର ପାନ ଆଣିକି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାନ ଦେଇଦେବେ, ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି 3ଟା ପାନ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉଥିରେ ଗଜମତିର ଚୂନ ଲାଗେ। ଗଜମତିର ଚୂନ କଣ? ମାନେ ଯୋଉ ହାତୀର ଦାନ୍ତରେ ମୋତି ଥିବ, ସବୁ ହାତୀର ଦାନ୍ତରେ ମୋତି ନଥାଏ। 50ଟା କି 100ଟା ହାତୀ ମରା ଗଲେ ତା ଦାନ୍ତକୁ ଯଦି ଚୁରି ଦିଆଯିବ, ଚିରି ଦିଆଯିବ ବା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୋତି ବାହାରିବ କେତେଟା ହାତୀ ମରାଗଲା ପରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ମୋତିର ଚୂନକୁ ପାନରେ ଲଗା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଠି ତା ପରଦିନ ଆସିବ ଠଣ କରି ଖୋଳିକି ପକେଇଦେଲା। କହିଲା କଣ କଣ ଭୋଗ ଲାଗିବ? ସେଠୁ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି 3ଟି ପାନ ସେ ଦେବେ। କଣ ମୋ 3ଟି ପାନ? କେତେ ଟଙ୍କା ପାନ? 20, 25, 15 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ପାନ ଖାଇବେ? କଣ ଏଇ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ? ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ସେ କଣ ପାନ ଖାଇବି? କହିଲେ ଏଇଭଳି ପାନ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ପାନରେ ଗଜମତିର ଚୂନ ଲାଗି। ଗଜମତିର ଚୂନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ନା କଣ ନା ଯୋଉ ହାତୀର ଦାନ୍ତରେ ଯୋଉ ମୋତି ଥିବ, ଯୋଉ ହାତୀର ଦାନ୍ତରେ ମୋତି ଥିବ, ସେଇ ମୋତି ଅଣା ହେଇକି ତାର ଚୂନ ପାନରେ ପଡିବ, ସେଇ ପାନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରି ବସି ପଡେ। କେତେଟା ହାତୀ ମୁଁ ଖୋଜିବି? ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମରଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାତିଲି, ଥିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା। କେତେଟା ହାତୀ ମାରିବି ମୁଁ? ମାରିଲା ପରେ ସେ ଦାନ୍ତରୁ ଚୂନ ବାହାରିବ, ସେ ଚୂନରେ ମୁଁ ପାନ କରିବି, ତାକୁ ନେଇକି ଦେବି। ମୋର ଦରକାର ନେବା ଭାଇ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ତମେ ନେଇଯା, ତମେ ଯାହା ଭୋଗ ଲଗଉଛ ଲଗା। ସେଇଠୁ ପଣ୍ଡା ସେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲା, ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଭୋଗ କଲା। ତେଣୁ ଧନର ଗର୍ବ, ବିଦ୍ୟାର ଗର୍ବ, ସେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଛିଡା ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଛିଡା ହେବେ କୃଷ୍ଣ। କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଲୋକ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଅଧିକ ଲୋକ କୋଉଠି ହେବେ? ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 3-4ଟି ବୁଢା ଲୋକ ଛିଡା ହେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପିଟା ବଡା ହେଇକି ସବୁ ମରିଯିବେ ଲୋକ ତା ଭିତରେ। ଲୋକ ତା ଭିତରେ ପିଟା ବଡା ହେଇକି ମରିଯିବେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୀ ମେଧମାନ, ଏଗୁଡାକ ସେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି କରୁ। ତେଣୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଜ୍ୱରଟା ହଉଛି ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଇଏ ହଉଛି ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତାପ। ସେ ଉତ୍ତାପକୁ ଆମକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ରହିଛି, ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକର ଡାକିବା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକର ଡାକିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହକାରେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୋପାଳ, ହେ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ, ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଡାକିବ, ଧନୀ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଡାକି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଃସ୍ୱ ହବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେଣୁ ତାର ଧନ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାର ବିଦ୍ୟା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହବ, ସେ ତାର ଗରିବ ହେଇଯିବ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୁଅନି ରେ, ତମ ଜୀବନ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସବୁ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଗୁଡା ଗରିବ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ କେତେ ଗନ୍ତାଘର ଅଛି, ସେ କଥା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆମର ଯୋଉ 6 ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀର ବଡ ଭାଇ, ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁବେଳେ ପରିବ୍ରାଜନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ବିଗ୍ରହ ସେବା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସଦାଚାର ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ ତ ପୁରୀରେ ରହିଲି, ମା ମତେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନର କାର୍ଯ୍ୟ କି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? ତୁମେମାନେ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିବ୍ରାଜନ କରୁଥିଲେ। ତର୍ଣ୍ଣମ ଅଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦା ତୁଚ୍ଛବ ଭୂତ୍ୱା ଦୀନ ଗଣେଶ କୋପି ନ କନ୍ତା ଶ୍ରିତ ଗୋପୀ ଭାବ ରସାମୃତ କଲ୍ଲୋଳ ମଗ୍ନ ମୁହୁ
ବନ୍ଦେ ରୂପ ସନାତନ ରଘୁଯୁଗ ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋପାଳ। ତେଣୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ ପରିବାରରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଧନର କମ ନାହିଁ, କୋଉ କିଛି କମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଧନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଛି, ରାତିରେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ତମେ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସିଏ ରତ୍ନ ପାଇଲା ପରେ ତମକୁ ଆଉ ଧନର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଠୁ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ପୁରା ଏକଦମ ମୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ଗଲା ଜଙ୍ଗଲ, କୋଉଠି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା, ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ, କଥାଟିଏ ଅଛି, ଆରେ କିଛି ତ ଏକ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏକ ପାଖରେ କଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଶିବଜୀ କଣ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବେ? ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯାଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କିଛି ଅଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ଅଛି? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ କାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଦେଖୁନ ମୋର ତ ଏତିକି ତ ଜିନିଷ, କମଣ୍ଡଳ ଦଣ୍ଡ ଏତିକି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କଣ ମୂଲ୍ୟବାନ? ସେଠୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆରେ ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯମୁନା ନଦୀକୁ, ପାଦରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ବାଜିଲା ଗୋଟେ କଣ ପଥର ଭଳିଆ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଖିଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପରଶମଣି। ପରଶମଣି ମାନେ ଯୋଉ ଲୁହାକୁ ଯଦି ସେ ମଣି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେଟା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ପଥରଟିଏ, ପରଶମଣିଟି ମୋ ହାତରେ ପାଦରେ ବାଜିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ମୋ କାମରେ କଣ ଲାଗିବ? ବରଂ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ପାଖକୁ ଚୋରି କରି ନେବେ, ମତେ ପାଡେଇ ଦେବେ, ପେଟି ଦେବେ, ମତେ ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ସେଇ କଥା ମତେ ଶିବଜୀ ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଅ ସକାଳୁ କେହି ଉଠି ନଥିବେ ବା ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନଥିବେ, ମୋ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯୋଉଠି ସେଠି ନେଇ ଆସିବେ। ଇଏ ସେଠୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇଛି, କାଳେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ମତେ ସାଧୁ, ଗୋଟେ ଲୁହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇଛି, ପରଶମଣିକି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏଟା ଲୁହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହବ କି ନାହିଁ। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା, ସତରେ ସେ ମଣିଟି ପଡିଛି। ତେଣୁ ସେ ମଣିକୁ ଆଣିକି ଲୁହା ଦେହରେ ଲଗେଇଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସୁନା ହେଇଗଲା। ସୁନା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, କହିଲା, ଚିନ୍ତା କଲା, ଏତେ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁଟିକୁ କାହିଁକି ସେ ଗୋଡରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ? ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ନହେଲେ ଏ ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ମତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଫଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତ ପୁଣି ସେ ପରଶମଣି ଧରିକି ଆସିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁଟି ପାଇକି ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ୟାଠୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ୟାଠୁ କଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। କହିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁଟି ହାତରେ ଧରୁଛୁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ତାକୁ ଧରିବୁ ଏକୁ ଧରିବୁ, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଶା ତେଲ ଘଡ଼ିକି ଆଶା କରନାରେ ବାବା, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼, ତାହେଲେ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁଟି ମୁଁ ଦେବି, ନହେଲେ ସେଟାକୁ ରଖିଲା ମାନେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଦେବି। ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ତାଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଯଦି ମତେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋର କଣ ଅଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ସେଠୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଯୋଉଠି ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆସି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନଟି ରଖିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ ସବୁ କିଛି କରିଛି, ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ତୁ ଯଦି ନବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଧନ ତୁଳନାରେ ଆଉ କୌଣସି ଧନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଧନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସିଏ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲାନି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ବାବା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଛେ ଆମର ଧନ ବଢୁ, ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଢୁ, ଆମେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବା ଆମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କୃପା କରିବେ। ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁ, ସମାଜ ଆମକୁ ଛିଚ୍ଛାକର କରୁ, ପରିବାର ଆମକୁ ଛିଚ୍ଛାକର କରୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତା ଲାଭ ହେଇଗଲା।
जदि परिवार आमको प्रशंसा कर आमको आलिंगन कर सब प्रकार समाज आमको बहुमान कर कृष्ण आमको चाहूना आम जीवन हूँ विफल से प्रकृति से वस्तुटा को आमको प्राप्त होगा पड़े जोटा कुंती देवी कहले नमो अकिंचन वित्ताय निवृत गुण प्रत्यय आत्मा रामश्च संताय कैवल्य पतये नम तेणु सबु दृष्टि जड़े निश्चय हवा पड़े सब दृष्टि आमको निम्न स्थिति को जावाई पड़ो से महाप्रभु शिक्षाष्टक रहा तृणादपि सुनिचेन डरीव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा कहले तुमको यही चारिटी गुण अर्जन करने पड़े यहाँ हूँ माला ये माला को आम पिंधा पड़ो आम फुलर माला पिंधे किंतु ये चारिटा कथा कहगला से चारिटा शब्दर माला को आमको पिंधा पड़ो द्रोण ठार निजको अधिक निम्न मन करने पड़ो मो ठार समस्त उन्नत स्थिति अच्छा मु सब निम्न स्थिति अच्छी यही प्रकार मनोभाव रहा उचित मुझे मुझे मोर धन अच्छी गर्व आसो मु देखा अत्यंत सुंदर गर्व आसो तेणु सब दृष्टि आमको निम्न स्थिति जावाई मु सब निम्न स्थिति अच्छी मो ठार समस्त उन्नत स्थिति अच्छी जमती गोटे घासटी अड़ियार अच्छी लोक माड़ी चली जाऊँ किंतु घास कौन प्रतिवाद करूनी बर से मुंड को नई जाऊँ वृक्ष हूँ सहिष्णु वृक्ष काटिले तार पत्र आनिले तार फूल आनिले तार फल आनिले छिड़ेले जहाँ किसी कले से वृक्ष कौन प्रतिवाद करूनी ये प्रसंग में भगवान कृष्ण गोपा बलाक मान दशम स्कंद भागवत देख वृक्ष त्याग देख शिख वृक्ष ठार शिख कि प्रकार त्याग सी पत्र दौची फूल दौची फल दौची काटिक जाले हिसाब से व्यवहार कर कौन प्रकार से प्रतिवाद कर बर छाया दौची जन्म साफल्य देही नाम इह देहीसु प्राणी अर्थे धिया बाचा श्रेय आचरण सदा जन्म प्रकृति सफल हम से जन्म जदि ये जो शरीर आम प्राप्त होचे भगवान जो शरीर आम प्रदान कर 80 लाख जीवजनी घूर्णायमान कलापर आम कृपा कर भगवान आमको ये मानव जीवन प्रदान कर जीवन प्रकृत पक्षे भगवान उत्सर्गीकृत हवा उचित भगवान ये शरीर को आमको देते प्राण जो जीवन देते से जीवन टा उद्देश्य संपूर्ण भाव उत्सर्गित हवा उचित केते जन कर से स्वीकृति अच्छी जो संपूर्ण भाव जीवन उत्सर्ग केते समस्या आम जीवन बंधा केते समस्या भितर अच्छे केते दायित्व आमर अच्छी संपूर्ण भाव जीवन केते जन उत्सर्गित करेंगे मंदिर आम बर्तमान चल पार्नु ब्रह्मचारी जन मिलूना मंदिर चलवा पूजारी मिलूना आज जब जन पूजारी अच्छे काली से छाड़ी पड़े यही प्रकार अवस्था मंदिर चलवाई बर्तमान गृहस्थ भक्त मान निर्भर करने बर्तमान मंदिर चलाऊ प्रकार अवस्था बर्तमान संपूर्ण भाव जीवन उत्सर्गित करेंगे एतावान जन्म साफल्यम देही नाम देही देही शरीर टा उद्देश्य उत्सर्ग करने कथा भगवान कहते किंतु जदि तुम कर न पार्च अर्थ भगवान तुमको किसी अर्थ देते कि व्यवसाय करुच्ची चाकरी करुच्ची रोजगार करुच्ची प्रकार भाव किसी अर्थ मिलूँ से किसी अंश दियो भगवान सेवा ना 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 बाबा मो पुओ झील पैसा रखी संचय कर पैसा कहीं देवी से कौन पैसा देवी पैसा देने कौन मिल कितु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते तुम रोजगार अर्धेक अधा भगवान वैष्णव मान सेवार नियुक्त कर अधा कौन 100% ରୁ 1% देवा प्रस्तुत अधा संभव गला अर्थ जदि ना बुद्धि तुमको देते शारीरिक शक्ति देते बुद्धि तुमको देते भगवान सेवा लगाओ ना ना ता भी लगे से बुद्धि बुद्धि आम लगे आम आसू खाई मदे चल धिया कहला ठीक अच्छे बुद्धि न दियो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ତାପରେ କୁହାଗଲା ବାଚା। ବାଚା କହିଲେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁକତ କରିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିହ୍ବା ଲାଭ କରିଛେ ଆମେ। ସେଇ ଜିହ୍ବାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଜିହ୍ବା ଦିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद नायम इंद्रिय सेवन मुखो ही जिह्वाद्यो स्वयं एव स्फुरति। सब गोटे गोटे इंद्रिय माने गोटे गोटे कार्य कर, किंतु जिह्वा हूँ एपरी एक इंद्रिय जेटा दीटा काम कर, से कथा कहूँ ता सहित प्रसाद आस्वादन कर। तेणु से जिह्वाटा को भगवान सेवा लगे दरकार, किंतु से जिह्वा को आम हरे कृष्ण जन कहला से नमस्कार कृष्ण नाम उच्चारण करने शक्ति ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतदृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृशिहा जनिनानुराग। भगवान तांकर नाम रे समस्त शक्ति भरी देइछन, तांकर जतिक शक्ति तांकर नाम रे मध्य सेही शक्ति देइछन। विशेष कर कलिजुग लोक मानक पई कलिजुग रे भगवान के नाम रे सम अनंत शक्ति अछि। ताहाको स्मरण करिया भगवान को स्मरण करिया पई से नाम उच्चारण करिया पई कोनोसी काल बा समय प्रदान करिना, किंतु एते बड़ कृपा हमको भगवान देइछंती, किंतु आमे माने हतभागा तांकर नाम उच्चारण करिया पई मध्य रुचि हमर जागृत हो। श्रीमद् भागवत रे कहा जाइछि जिह्वा स्फूर्ति दर्तुरिक एव न चोप गायते उरुगाय गाथा। जो जिह्वारे भगवान कथा बा नाम उच्चारण न होउछि से जिह्वा होउछि को जिह्वा ना व्यंग जिह्वा। व्यंग जेमती वर्षा दिन में बामणिया व्यंग माने उच्चर चित्कार करिकी ताकर खादक सर्प को आह्वान कर, ठीक से भली आमे जो जिह्वा पाइछे भगवान का नाम उच्चारण करूने कि भगवान प्रसाद सेवन करूने, आमे माने आमर खादक बा आमर जो मृत्यु देवता जम को डाकुचे हे जमराज आसिक हमको शीघ्र नहीं जा। जो माने प्रजल्प करूचंती जो माने राजनीतिर कथा कहउचंती ग्राम्य कथा कहउचंती किंतु कृष्ण नाम उच्चारण होउनी पाटिरे, से माने प्रकृत पक्षे जमराज को आह्वान करुचंती हे जमराज हमको आसी नहीं जाए। तेरे यही प्रकार भाव कह तेणु अंतत पक्षे भगवान जो कहवाई शक्ति दे अंत नाम तो उच्चारण करना ता भी आम उच्चारण कर। से ये कथा कहगला जे निजको सब आमको न्यून मन करने पड़ो। देखते कुंती देवी तार गोटे प्रकृष्ट उदाहरण सब दृष्टि से निस्व स्वामी ना छुआ मैंने अनाथ परिचय देवाई कई ना। प्रभुपाद महाराज जो गृह त्याग कले से मात्र 40 टंका नहीं विदेश को गले आ पूर्व बिजनेस डाउन हो जाइए। से चिंता करते अर्थ किसी संग्रह करी मो बिजनेस करी बिजनेस कर किसी अर्थ पाखे गले से पैसा को लेकिन गुरुदेव मत कहते विदेश को जावाई मुझे किंतु तुमर इच्छा जहाँ है भगवान की इच्छा अन्य प्रकार।
মনুষ্যের কোটি বাঞ্ছা কবু সিদ্ধ নয়, ঈশ্বরের যেই ইচ্ছা সেই সিদ্ধ হয়। ତୁମେ ମଣିଷ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କୌଣସି କାମ କିଛି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଜଳଦୂତର ଟିକଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଳ ଜାହାଜରେ। ବିନା ପଇସାରେ ଜଳ ଜାହାଜରେ ଟିକଟ କଲେ, 40ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲେ ବିଦେଶକୁ। ଦେଖ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରି 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ସେ କଥା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ମତେ ମୋ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହଉଛି, କେତେ ଦୂର ମୋ ପ୍ରତି ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦୃଢ ବ୍ରତା ଭଜନ୍ତି ମା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଢବ୍ରତ ସେଇମାନେ ମୋର ଭଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା, এইটা হচ্ছে ମୋର ବ୍ୟବସାୟ, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷା ତୁମ ପ୍ରତି, ମୋର ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ। ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି, କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇଟାକୁ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମୋ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଦେଖ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ମାନେ କରୋନାରେ ପ୍ରହାର ଦିଆଯାଇଛି 22,000 ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ନାମ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଯାଏ ତଥାପି ତୁମକୁ ନ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ହରିନାମ। ଖାଲି ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ବିପଦ ଚାଲିଗଲା ତା ଆମେ, ବିପଦ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବିପଦ ନ ଆସେ। ପିତା ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କ୍ଷଣି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେ ଅତି ନିଃସ୍ୱ ମନେ କରେ, ନିମ୍ନ ମନେ କରେ, ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅକିଞ୍ଚନ, ମୋର କେହି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନମୋ ଅକିଞ୍ଚନ ଯୁକ୍ତ, ଯାହା କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହାର ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ କେହି ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅକିଞ୍ଚନର ଯୁକ୍ତ। ନମୋ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ ନିବୃତ ଗୁଣବୃତ୍ତୟ ଆତ୍ମା ରାମାଷ୍ଟ ସନ୍ତାୟ କୈବଲ୍ୟ ପତୟନ। ଆତ୍ମାରାମ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ଯେ ଆତ୍ମାରେ ସଦା ରମଣ କରନ୍ତି, ଶରୀରରେ ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସୁଖକୁ ଯୋଉମାନେ ବହୁମାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ପୋଷାକ, ପରିଚ୍ଛଦ, ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପଦପଦବୀ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମ, ଆଉ କୈବଲ୍ୟ ପତି ଆପଣ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୈବଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁକ୍ତି। ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମୁକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ନିଃସ୍ୱ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀଳ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ୟତ୍ୱଂ କାଳ ଈଶାନ ଅନାଦି ନିଧନଂ ବିଶ୍ୱ ସମଂ ଚରନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଭୂତାନାଂ ଜନ୍ମିଥ ପଢି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ଦେବୀ। କହିଲେ କାଳ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉ କାଳ, ସେ କାଳ ହିଁ ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଠି କିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛି, କିଏ କାହାର ମିତ୍ର ହେଇଛି, କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ ହେଇଛି, ଏ ସବୁ କାଳ ହିଁ କରୁଛି। ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସନେ କାଲି ସେ ଫକୀର, ଆଜି ଯେ ରାଜା ହେଇଛି କାଲି ସେ ଫକୀର ହେଇଛି, କାଲି ଯେ ଫକୀର ଥିଲା ଆଜି ସେ ରାଜା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲା, ଜଣେ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଗଲା, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଦାୟୀ, ଆଉ ମତେ ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଦୁଷ୍କୃତି ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଦୁଷ୍କୃତିକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ସେ କହୁଛି ମତେ ତ ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଭୀଷ୍ମ ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ରାଜଗାଦିରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଅଛି। ନା 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 ମୁଁ ବସିବିନି,
କାହିଁକି ନା ମୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରୀହ ସୈନ୍ୟମାନେ ମରିଗଲେ। ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମତେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା। ଭୀଷ୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ହଉଛ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛ, ତୁମେ ହଉଛ ଧର୍ମ ସୂତ, ଧର୍ମକୁ ବୁଣାକିରି ତୁମେ ପାଳନ କରୁଛ। ଯତ୍ର ଧର୍ମ ସୂତ ରାଜା ଗଦା ପାଣି ଉପୋଦର, ତୁମର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଗଦା ପାଣି, ଯେ ଗଦା ହାତରେ ଧରିଲେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଶିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଚାପ, ଆଉ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏକି ହାତରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧାରଣ କଲେ କେହି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମର ସଖା କିଏ? ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତୁମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ବିପଦ ଆସିଲା? ଏ ବିପଦ କିଏ ଆନୟନ କଲା? ଏ କିଏ ଆଣିଲା ଏ ବିପଦ? ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଲା ତାକୁ ସହ୍ୟ କଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କାହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସେଥିରେ କାହିଁ ଅବଜେକ୍ସନ? କାହିଁକି ସେ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସୁଛି? ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ସେ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝୁନୁ, ଆମେ କଣ କରିଛୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ଏଟା ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମର ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଯଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଯଦି ଗୋଟେ କାହାର ପୁଅଟେ ମରିଗଲା, ସେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେ କହିଲା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୋ ପୁଅ ମରିଯିବ, ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନ ପୂଜା, ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ଫଟୋ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫନାଥ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର, ମୋ ନାଁ କହୁନି, ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ନେଇନଥିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆମ ଗୁରୁ ହେଇନଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଖେଳ ବୁଲା করে, ଏ ଭାଗବତ କଥା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଭାଗବତ, ଗୁରୁଦେବ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି ତ ଖେଳ ବୁଲା କରେ। ଦିନେ ଭାଗବତ କଥାରେ ଏଭଳି ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ, ଯେ ବାପାଟି ତାଙ୍କର ମଜି ଯାଇଛି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଥା, ଗୁରୁଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାଟି ଖସି ଯାଇଛି। ଖସି ଯାଇ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡିଯାଇଛି। ପଡିକି ପାଣି ପିଇକି ବାବୁ ଭାସିଲେ, ପେଟ ଫୁଲେଇକି ଭାସିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ପିଲା ପଡିଗଲେ, ପାଣି ଭିତରେ ପଡିକି ଭାସିଲାଣି, ତାଙ୍କ ଆଶା ଆଶା ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କ୍ଲାସ। ଗୁରୁଦେବ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଉଠିଲା, ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କ୍ଲାସ ସେଠୁ ବନ୍ଦ। ଦେଖିଲେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ଉଠି ଆଣିଲେ, ଉଠି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆ, ଡାକ୍ତର ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ତ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ଡାକ୍ତର ଦେଖିକି କହିଲା ଯେ ପିଲା ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଏପରି କାରଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଘଟଣା ମନ୍ଦିରରେ ଘଟୁଛି। ମନ୍ଦିର ଅବଶ୍ୟ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲୁଥିଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା, କଣ 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 କରାଯିବ? ସମସ୍ତେ ହତଭମ୍ବ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ମଲା ପିଲାଟି ଧରି ବାପା ତାର ଘରକୁ ଗଲା, ଆମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲୁ, କାଳେ କଣ ହବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ପଛରେ ପଛରେ ଗଲୁ। ଗୁରୁଦେବ ଆସି ଖାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକି ତାଙ୍କ ରୁମ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୀତାରେ କହି ଗଲେ, ବାସାଂସି ଜିହ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜିହ୍ନାନି ଅନ୍ୟାନି ସଂଜାତି ନବାନି ଦେଇ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରାତନ ପୋଷାକ, ତେଣୁ ସେ ପୁରାତନ ପୋଷାକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ପୋଷାକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କେହି କିଛି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା କହିଲେ, କହିକି କବାଟଟି ଖୋଲିଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି କହିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ପିଲାଟାକୁ ନେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ, ନେଇକି ଦେଖିଲା ପିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ତ ପାଗଳ, ପାଗଳ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଗେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀଟାକୁ ଦି ପଟ କରି ଫାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦେଇକି ଏକଦମ ପୁରା ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ବକୁଳା କରିକି ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ସାଂଘାତିକ। ଘରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଫଟୋ ଥିଲା ସବୁ ପାଣି ବାହାରକୁ ପାଣି। କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, ଏଇ ଫଳ ମୋ ପୁଅ ମରିଯିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏଇ ଫଳ ମିଳିଲା, ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ପୁଅ ମରିଯିବ, ମୁଁ ଯିବିନି ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପରେ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ବୁଝେଇଲେ। ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ପିଲା କଥା କହିଲେ, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କଣ, ମା କଣ ବୁଝଉଛି, ବାପା ଯାହା ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ, ମା ତ ଶୁଣୁନି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ, ତାପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ସତକୁ ସତ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା।
गोटे जन्म ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟିକୁ ଶିଖେଇଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ମନ୍ଦିରକୁ ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସତକୁ ସତ ସେ ପିଲା ବଡ ହେଇ ବାହା ହେଇଗଲାଣି, ବାହା ହେଇକି ତା ପିଲା ପିଲି ହେଲେଣି। ମା ଚାଲିଗଲେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଚାଲିଗଲେ ମା। ମା ଯାହା କହିଛି ପୁଅ ମାନୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ମୋ ମା ତ ମନା କରିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବିନି ଆଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। କିଛି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସେଇ ତ ଆମକୁ ପକେଇଲେ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର କ୍ରେଡିଟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୋଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୋଷ, ସାଧୁଙ୍କର ଦୋଷ। ସେ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେ କାହାକୁ ପାତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯାହା କର୍ମ ଫଳ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରୁଛେ ସେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନେ କାଳ ଈଶାନ ଅନାଦି ନିଧନମ ବିଭୂମ ସମଂ ଚରନ୍ତ ସର୍ବତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ସେ। ଭୂତା ନାମ ଜନ୍ମିତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି କଜିଆ ଆମେ କରୁଛେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି ତକ୍ର ଆମେ କରୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଥା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ, କେହି ତ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଦୁଃଖ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ବିନା ଯତ୍ନରେ, ବିନା ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସୁଖ ସେମିତି ବିନା ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁଖ ଐନ୍ଦ୍ରିୟ କାଂ ଦୈତ୍ୟ ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନା ସର୍ବତ୍ର ଲଭତେ ଦୈବା ଯଥା ଦୁଃଖ ଯତ୍ନତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳର ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ, ବିଶେଷ କରି ଅସୁର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଲଳାୟିତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ବଶତଃ ଯାହା ତୁମକୁ ମିଳିବା କଥା, ତୁମ ଶରୀର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମିଳିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଯେମିତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିକି ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚୁ, ଦୁଃଖ ଯେମିତି ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଆସିକି ମିଳୁଛି, ସୁଖ ସେମିତି ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତମେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁନ, ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି କରିବା, କଣ ଦରକାର? ତତ୍ ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ ଯତ୍ ଆୟୁର୍ବୟ ପରମ ନ ତଥା ବିନ୍ଦତେ କ୍ଷମଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରୟାସ ଏଥିପାଇଁ କର କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, କେମିତି ଭଗବାନ କୃପା ଲାଭ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଳିକ ଧନ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତୁମେ ପ୍ରୟାସ କର ନା, ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ହବ। ଧନ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଦେତା ଧନୀ ରାଜା ନମରନ୍ତା ଧରା ମର ହୁଅନ୍ତା ରାମ। ଧନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଣ ଦବ, ତାହେଲେ ଧନୀ ଯିଏ ହବ ସେ ତ ମରିବନି, ଆଉ ତ ରାବଣ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ସେ ଗଠନ କରିଥିଲା, କହିଥିଲା ଯିଏ ମରିବେନି କେହି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଡି ବାନ୍ଧିଦେବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ସମସ୍ତେ ସିଡିରୁ ଉଠି ପଳେଇବେ, ନିଜେ ମରିଗଲା, ସବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହାର ଯାହା କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଆଉ କାଳ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି, ସେ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ତନୁକମ୍ପା ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ ଭୁଞ୍ଜାତ୍ମ ଏବାତ୍ମ କୃତ ବିପାକ ତଦ ଭାଗବପୁର ବିଦଧନ ନମସ୍ତେ ଯଶ ମୁକ୍ତି ପଦେ ଦାୟ ଭାଗ। ଯୋଉମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିପଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଥିଲା, ମତେ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଅଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେକ କଟିବାର ଥିଲା, ଅଙ୍ଗୁଳିଟିଏ ନଖଟିଏ କଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ମୋ ଦୋଷକୁ ଲାଘବ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଧନକୁ ତାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ପଦେ ଦାୟ ଭାଗ, ଦାୟ ଭାଗ ମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି ସବୁ କିଛି ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ ବେଦ କଶ୍ଚିନ୍ ଭଗବନ୍ ଚିକିତ୍ସିତମ୍ ତବେହ ମାନସ୍ୟ ନୃଣଂ ବିଡମ୍ବନମ୍ न जस्य कश्चित् द्वैतश्चि कश्चित् द्वेषश्च जस्मिन् विषम्मति नृणाम्।
ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରେ ନା। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ, ମୋର କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀଟା ଏଭଳି ଭୁଲ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ କାହାର ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଗବାନ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କିଏ ଦେବେ? ଚାରି କୁମାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଏବଂ ଚାରି କୁମାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଅସୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମିତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 7 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ମୋ ସହିତ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 3 ଜନ୍ମରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଫଳ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଆସିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବରାହ ଅବତାରରେ ଏବଂ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ମାରିଲେ। ତାପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଏବଂ ଦନ୍ତବକ୍ର। ଶିଶୁପାଳକୁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାରିଲେ, ଦନ୍ତବକ୍ରକୁ ବଳରାମ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକୁ ମାନ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି ବରାହ ଅବତାରରେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଅବତାର, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁପାଳ ରୂପରେ ଦନ୍ତବକ୍ର ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ର ଭଗବାନ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଯୋଉ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଜ୍ୟୋତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ନାମାଭାସ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଶିଶୁପାଳ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବହୁବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଏଇ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଅମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ। ସମୋହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦୋଷ୍ୟସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ ଭଜନ୍ତୁ ଯେ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟି ତେ ତେଷୁ ଚାପ୍ୟଃ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ, ମୋର କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୋର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ବାପାର 2ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା। ବାପାର ଉଭୟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ପିଲା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ପିଲା ନ ହବ, ବାପା କଣ କରିବ? ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦବ ନା, ବାଡେଇବ, ସେଠି ପିଟିବ, ଶୋଧନ କରିବ ତାକୁ, ଯେମିତି ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଧନ କ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଘର ଛାଡିକି ଯିବ, ଚାବିଟା କାହାକୁ ଦେଇକି ଯିବ? ଘର ଚାବିଟା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଦେଇକି ଯିବ, ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ ଘରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚାବିଟି ଭଲ ପିଲାଟି ହାତରେ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିଶୁପାଳର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଶିଶୁପାଳ ଏତେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଜୀବ ଉଠିଲା ଠାରୁ, ସିଏ କେମିତି ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଶରୀର ଜ୍ୟୋତି ଆସିକି ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ମିଶିଗଲା? ଏଟା ତ ବୁଝିବ, ତା ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା, ଜ୍ୟୋତି ଆସିକି ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଗଲା, ଏଟା କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା? ତାର ତ ନର୍କଗତି ହବା କଥା, ସେ କେମିତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଲା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଗୋପେ ଗୋପ୍ୟ ଗୋପୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋପେ କାମ୍ୟାତ, କାମ୍ୟାତ ଗୋପୀ, ଆଉ ଭୟାତ କଂସ, ଦ୍ୱେଷାତ ଚଦିଦୟନ ରୂପ, ସମ୍ବନ୍ଧାତ ବୃଷ୍ଣି, ସ୍ନେହାତ ଜୁୟମ, ଭକ୍ତ୍ୟାଦ ବୟଂ ବିଭୁ। ଗୋପୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି
କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ବଂଶୀ ସ୍ୱନ କଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂରଣ କଲେ। ଭୟାତ କଂସ, କଂସ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ ଦେବବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମତେ ମାରିବ। ସେଇ ଭୟ ରୂପକ ଯୋଉ କଂସ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରୁଥିଲା, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ମଲା, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିଥିବା ତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଭୟାତ କଂସ ଦେଶାତ ଚରିଦୟନ ରୂପ, ଏଇ ଈର୍ଷା କରିଥିଲା ଶିଶୁପାଳ। ଶିଶୁପାଳ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। କାହିଁକି ଶିଶୁପାଳକୁ ଈର୍ଷା? ଶିଶୁପାଳ ଈର୍ଷା କାହିଁକି କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ, ନାଇଁ ସରି, ଶିଶୁପାଳ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। କିଏ ସେ? ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳ ବିବାହ କରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଶିଶୁପାଳ ବର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତିନି ଶିଶୁପାଳ ହେଇ ବଢିଗଲା। ଶିଶୁପାଳ ବର ହେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯେ ମତେ ଆପଣ ଯଦି ନ ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଆସି ନେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ଈର୍ଷାଟା ବେଶୀ ବଢିଲା। ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲା ମାନେ ନିନ୍ଦା। ତେଣୁ ଦ୍ୱେଷାତ୍ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ ବୃଷ୍ଣି, ଯାଦବ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୁଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଲେ। ଯାଦବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯେ ମୋ ବଂଶକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ମାରିଲ, ତୁମ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ ବୃଷ୍ଣି ଆଉ ସ୍ନେହାତ୍ ଜୁୟମ୍, ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ସେମାନେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୁମେ କୃପା ଲାଭ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ବିପଦ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ୍ୟାଦ୍ ବୟଂ, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ନିଜ କଥା ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। ସେଇ କଥା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ପାତ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆରେ କାଳ ଅନୁସାରେ, ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ବିଜୟ ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅସୁର ମାନେ ବିଜୟ ହଉଛନ୍ତି। ଗୁଣର ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା ହଉଛି। ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ? ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ କଥା ଦେବୀ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମହିଳା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନ୍ ଅଜ ସଂକର୍ତ୍ତୁମ୍ ଆତ୍ମନଃ ଦିର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଷୁ ଯାଦସୁ ତଦ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଡମ୍ବନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଜନ୍ମ କର୍ମଂ ଚ ମେ ଏବ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୟା ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୟତି ମାମେତି ସ ଅର୍ଜୁନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡିକ ସବୁଗୁଡାକ ଦିବ୍ୟ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, ଆପଣ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବରାହ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୁର୍ମ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ରୂପ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ରୂପରେ ଆପଣ ନିପୁଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ। ବରାହ ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବରାହ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ? ସେ ସାଧାରଣ ବରାହ ନଥିଲେ, ସେ କଣ ବିଷ୍ଠା ଖାଉଥିଲେ? ସେ ବରାହ, ସେ ଦିବ୍ୟ ବରାହ ଥିଲେ, ଯିଏକି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଲେ। ସେମିତି ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ, ସେ କଣ ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଥିଲେ? ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପକ୍ଷ ଦେଶରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନୌକାରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନିଆଗଲା, ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଦିବ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ, ଯୋଉ କୁର୍ମ ଉପରେ ସେ ଧାରଣ କଲେ, ସେ କୁର୍ମ କଣ ସାଧାରଣ କୁର୍ମ ଥିଲେ? ଯାହାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ରହିଲା ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ,
ଆଉ ସେ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ କୁର୍ମ ନଥିଲେ। এইଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥା କଥିତ ମାନେ ସେଇ ସମୟର ତାତ୍କାଳିକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଋଷି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାତ୍କାଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିରାକାର, ନିର୍ବିଶେଷ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆମ ଶରୀର ଭଳି ନୁହେଁ, ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆମ ଶରୀର ଭଳି ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଡମ୍ବନା, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ବିଡମ୍ବନା ଆମର। ତାପରେ ତ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ଆମର କଥାକୁ ଶେଷ କରିବା ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶେଷ ଶେଷ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକି। କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯଶୋଦା ମା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାଟ ଦେଖିକି ଭୟ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆଖିର ପୁଣି ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଡୁଛି। ରୁଦନ୍ତ ମୃଗୁନେତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ମୃଜନ୍ତମ କରାମ୍ଭୁଜ ଯୁଗ୍ମେନ ଶାତଙ୍କ ନେତ୍ର ମୁହୁର୍ ଶ୍ୱାସ କମ୍ପ ତ୍ରିରେଖାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୈବ ଦାମୋଦର ଭକ୍ତି ବର୍ଥ। ରୁଦନ୍ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୋହ ଉଠେଇକି, ମା ଏମିତି ବାଡେଇ ପକଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛାଟ ଦେଖିକି ମା ଏମିତି ବାଡେଇ ପକଉଛି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ଆଖିର କଜଳ ପୁଣି ସାରା ମୁହଁ ସାରା ପଡି ହେଇଗଲା, କଣ୍ଠରେ ପୁଣି କୋହ ତ୍ରି ଧାର, ଏଇ ତିନିଟା ଧାରା ହେଇଯାଉଛି କଣ୍ଠରେ, କୋହ ଉଠୁଛି। ଏଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଏତେ ଭୟ ମାର ଛାଟକୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ ଯେ ନୃସିଂହ ଅବତାରେ ମାରିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛାଟ ଦେଖିକି ଭୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ? ଆପଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ, ନା ସେ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ? ମୋର ତ ଏଇଭଳି ମୋର ବିଡମ୍ବନା ଆସିଲେ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ। ମତେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ। ପୁଣି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାକୁ, ସେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ, ପୁଣି ଦ୍ୱାରକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭର ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି, ଆପଣ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେଣି। ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେଣି। ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ମତେ ମୋର ଆସିଗଲାଣି ବିମୋହନ ବେଳା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଣ ବିମୋହନ, ମୁଁ ତ ବିମୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କିଏ, ଆଉ ଆପଣ କିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣି, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଭଗବାନ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବହୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଭିତରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଗଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ଏଠାକାର ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, पिताई गौर प्रेमानंदे। ଆମର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, କାରଣ ଆମର ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଭ୍ରମ ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ରହୁ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ କଥା କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ପଥରେ କେମିତି ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରିବୁ, ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କେମିତି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ।
গড়ে পরবর্তী কার্যক্রম আছে।